ओम शांति 22/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मिटे बच्चे यह अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। यह बहुत सुंदर भावरे प्रस्तुत होइछि। यार अतीत वर्तमान एवं भविष्यत को तुम्हें संतान माने भल भावरे जानिछ। यह अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। यह बहुत सुंदर भावरे प्रस्तुत होइछि। यार अतीत वर्तमान एवं भविष्यत को तुम्हें संतान माने भल भावरे जानिछ। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउ आकर्षण आधार रे सबु आत्मा माने तुम निकट को आकर्षित होई आसीबे। केउ आकर्षण आधार रे सबु आत्मा माने तुम निकट को आकर्षित होई आसीबे। उत्तरे बाबा कहउछंती पवित्रता एवं जोगर आकर्षण आधार रे यह द्वारा ही तुमर वृद्धि होई चालिबो। आगु गले आत्मा माने बाबा को तुरंत जानी जिबे। देखिबे एते गुडी आत्मा बाबा को ठारो संपत्ति नेउछंती, तेणु बहुत आत्मा आसीबे। जेते जेते विलंब हेबो सेते सेते तुम मध्य आकर्षण वृद्धि पाइथिबो। ओम शांति। रूहानी संतान मानकु एक कथा तो जना अछि जे आमे आत्मा माने परम धाम रु आसीछु बुद्धि रे अछि ना। जेबे समस्त आत्मा माने परम धाम रु आसी एठारे पहुँची जिबे बाकी अल्प सेठारे थिबे सेही समय रे बाबा आसी थांती। एबे तुम संतान मानकु कहा को भी बुझाइबा बहुत सहज हेउछि। दूर देशर बासिंदा बाबा सबुठारु पछरे आसुछंती। बाबा आसीबा समय रे परम धाम रे बाकी अल्प आत्मा रहुछंती। वर्तमान पर्यंत मध्य जनसंख्या वृद्धि होई चालिछि ना। एक कथा मध्य जानिछ बाबा को केही हेले भी जानि नाहंती। तेबे पुणी रचनार आदि मध्य अंत को किपरि जानिबे। एहा बेहद्र ड्रामा अटे ना। तेणु ड्रामार अभिनेता मानकु ड्रामा विषय रे जनाथिबा दरकार। जेपरि दुनिया रे हेउथिबा नाटकर अभिनेता को मध्य जना थाए अमुक अमुक को ही पार्ट मिलिछि। जेउ घटना अतीत होई जाए तार ही पुणी छोट ड्रामा तैयारी करा जाए। भविष्यतर तो करि पारिबे नाही। घटी जाइथिबा घटना को आधार करी आउ किछि कहानी मिसाई ड्रामा प्रस्तुत करिथांती। ताकू ही समस्त को देखाई थांती। भविष्यत को तो जानी ही नाहंती। एबे तुमे जानुछ बाबा आसीछंती स्थापना हेउछि आमे वर्षा पाउछु। जे जे आसुछंती देवी देवता पद पाइबा पाई सेमानकु आमे रास्ता बताउछु। एई देवता माने एते श्रेष्ठ किपरि हेले ए कथा मध्य काहाकु जणा नाही। वास्तव रे मूल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म ही अटे। निजर धर्म को भूली जाइथिबारु कही देउछंती आमु पाई तो सब धर्म समान। एबे तुमे संतान माने जानुछ बाबा आमको पढ़ाउछंती। बाबा को निर्देश अनुसार ही चित्र आदि तैयारी करा जाउछि। बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा चित्र तैयारी कराउथिले। केही तो पुणी निजर बुद्धि द्वारा मध्य तैयारी करुछंती। पिला मानकु एक कथा मध्य बुझा जाउछि कि एक कथा निश्चय लेख जे पाठधारी अभिनेता तो समस्ते अटंती, किंतु रचयिता निर्देशक आदि को जानि नाहंती। बाबा एबे नुआ धर्म स्थापना करुछंती। पुरुणा दुनिया रु नुआ दुनिया हेउछि एहा मध्य बुद्धि रे रहिबा उचित। पुरुणा दुनिया रे ही बाबा आसी तुमको ब्राह्मण कराउछंती। ब्राह्मण ही पुणी देवता हेबे। देख केते भल जुक्ति रहिछि। भले एहा हेउछि अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा, किंतु ड्रामा बहुत सुंदर भावे तैयारी करा जाइछि। बाबा कहउछंती तुमको गहन रु गहन कथा प्रतिदिन सुनाउछि। जेबे विनाश आरंभ हेबो सेतेबेले तुम संतान मानकु अतीतर समस्त इतिहास जना पड़िजिवो। पुणी सत्य जुग को गले अतीतर इतिहास किछि हेले मने रहिबो नाही। तुमे वास्तव रे
ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛ। ଅତୀତର କଥା କାହାକୁ ଶୁଣାଇବ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅତୀତକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ରହିଛି। କିପରି ବିନାଶ ହେବ, କିପରି ରାଜତ୍ୱ ହେବ, କିପରି ମହଲ ତିଆରି କରିବେ, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେତେ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିବ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖୁନି ନାହକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟାର ଖେଳ। ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ନା। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିନା ଦୋଷରେ ହେଲା ନା। ଏଥିରେ କେହି କ'ଣ କିଛି କରିଥାନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମରାମରି ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବୁଝି ବି ପାରିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଅତୀତ ଘଟଣାର ନାଟକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଇ ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଅନେକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ରଖି ହେବ? କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଗଣିତ ହୋଇଯିବେ। ସଠିକ୍ ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜାକୁ କ'ଣ ଜଣାଥାଏ କି ସଠିକ୍ ରୂପେ ମୋର କେତେ ପ୍ରଜା ରହିଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଜନଗଣ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହୁଛି। ତେବେ ତୁମ ପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି କି ବାବା ବାବା କୁହ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯିବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ଢେର ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଆସିବେ। ଯେତେ ଡେରି ହେବ ସେତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ତ ସାକାର ରୂପଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ନିରାକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏଇ କଥା ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆଧାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲେଖାଇ ନିଅ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲିକା ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେବେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ମାୟାର ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବ। ବିଜୟ ପାଇଗଲେ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିବ ନା ମାୟା ରହିବ। ୟାଦରେ ହିଁ ବହୁତ ହାରିଥାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବ ସେତେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ହୀରା ଜବାହାର କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଖଣି ସବୁ କିପରି ଭରପୁର ହେବ? ଏସବୁ ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ହୀରା ଜବାହାର ମହଲ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ ତାଙ୍କର କେବେ ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବ ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମହଲ ଆଦି କିପରି ତିଆରି କରିବୁ। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ମହଲରେ ରହିବେ ନା। ଦାସଦାସୀମାନେ ତ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ। ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନ ପଢ଼ିଲା ବାଲା ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବୁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହିଥାଏ ନା। ବୁଢ଼ା ଏବଂ ବାଳକ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ହେଉଥିଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇବା। ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତା ଉପରେ ବିଚାର କର। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇ ଚାଲିବ। ନିକଟତର ହେଲେ ଅଧିକ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବାର 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଯେପରି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ର ଲଗାଇଥିଲେ, ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ସେ ଜଣେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଯାଇଥିଲେ ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବଂଶାବଳୀ ଚାଲିଥାଏ ନା, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ? ନାରାଜ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ ତ? କେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉ ନାହିଁ ତ? ତୁମେ ଯୋଗ ବଳରେ ରହିଥିବ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେହି ଚାପୁଡ଼ା ଆଦି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ହିଁ ଢାଲ ଅଟେ। କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ କେହି ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ ଏପରି କହୁଛି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ କେହି କିଛି ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। କେଉଁ ଭଗବାନ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି। ଯେବେ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ପରି ବୁଝିବେ, ସେବେ କହିବେ ବାବା ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏପରି ଅଟେ ଯେ ମୋତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନା, କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବେ। ସେଠାକୁ କିପରି ଭଗବାନ ଆସିବେ? ଭଗବାନ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଚାଲ। ତୁମର ଏହିପରି ବଡ଼ ତାଲିକା ଛପା ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଥିବ। ଯେବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଏହିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତୁଟିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜୟ ହେବ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏହିଠାରେ ବସି ରୁହ। ନା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର କରି ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ରୁହ। ଆରମ୍ଭରେ ତ ତୁମର ଭଟ୍ଟି ସାମୂହିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାର ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟିର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଟାର ଭାଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ କେହି ପକ୍କା କେହି ଦରପୋଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସୁନା ନାହିଁ, ବାକି ପଥର ଠିକର ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ବହୁତ ମାନ ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମାନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କେହି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପେଟ ଭରପୁର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭରପୁର ଥିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ତୁମକୁ କିଛି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମାଟି ତଳୁ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ କିଛି ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। ସୁନାର ଇଟା ମିଳିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହାର ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି।
ତୁମର ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ସହିତ ଅଟେ। ତୁମ ପାଖରେ ବିନା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଥବା କୁଳର ଅଟ। ଈଶ୍ୱର ଆସି କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ଅଛି ନା? ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କୁଳ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ଆଗରୁ ତ ବୁଝିଥିଲ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପରେ ଅଶ୍ୱତଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ବାକି ସାଗର କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହା ସହିତ ମନ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଏଠାରେ ବସିଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। କେହି ତ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁସିରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଅନ୍ତମତି ସୌଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ହିଁ ଢାଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଅଛି, ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ବିଶେଷତା ଦେଖାଇବା ବାଲା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କର୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 22 ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ନିଜର ମାନସିକ ସେବାର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ।
ଏଥିରେ ଡବଲ ସେବା ଲୁଚି ରହିଛି। ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଯିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।